Hello friends, welcome to my channel. So in this video we will discuss the editorials of 31st July and the important articles என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா a good beginning. This happens to be an important article guys. Data protection bill பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் இது. So we will discuss this article in detail with the background. And அதே மாதிரி the second article a result foretold. This article is not important ஏன்னா கம்போடியால நடந்த எலெக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல். அங்க ஏற்கனவே இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஹுன் சென் is not allowing the opposition to grow and அதே மாதிரி மீடியாவையும் கர்ப் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அண்ட் இதுவும் இல்லாமல் அவர் எலெக்ஷன் வின் பண்ணது வந்து ஒரு அன்டெமோக்ராட்டிக் வேல தான் வின் பண்ணியிருக்காரு. வை பிகாஸ் ஓட்டர்ஸ் எல்லாம் த்ரெட்டன் பண்ணுறாராம். ஸோ நீங்கள் எலெக்ஷன் பாய்காட் பண்ணீங்கன்னா பாருங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு. ஸோ விச் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். ஸோ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் திஸ் ஆர்டிகல். ஓகே. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் த நேரோ அண்ட் தி டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ். ஸோ திஸ் ஆர்டிகல் இஸ் ஆல் அபவுட் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹியரிங்ஸ். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பரில் நிறைய சுப்ரீம் கோர்ட் கேசஸ் ஆர் கமிங் அப் அண்ட் எஸ்பெஷலி செக்ஷன் 377 அண்ட் so on. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் வி வில் டிஸ்கஸ் திஸ் article in detail. Okay. And அதே மாதிரி the big 5 at 10 BRICS பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் இது. So even we will try to infer points from this article. Fine. And இன்னைக்கு opinion pageல வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் a balancing act. This article is all about the prevention of corruption act. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம இதை நேற்று பார்த்துருப்போம். ஸோ ஹவெவர் வி வில் ட்ரை டு ஆட் ஆன் ஒப்பீனியன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்டிகல். ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி த கேஸ் ஃபார் இன்க்ரீசிங் தி ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஜட்ஜஸ். ஈவன் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல். வி வில் டிஸ்கஸ் திஸ் ஆர்டிகல். ஃபைன். ஸோ கமிங் டு தி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் அ குட் பிகினிங். அண்ட் ஆர்டிகல் போகிறதுக்கு முன்னாடி வில் லுக் அட் தி பேக்ரவுண்ட். ஸோ BN ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கமிட்டி லாஸ்ட் இயர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. So last year, Puttaswamy versus Union of India case la Supreme Court has mentioned that right to privacy is a part of a fundamental right அப்படினு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. So right to privacy is a part of a fundamental right na then data with respect to a particular person or the personal information is also an aspect of privacy இல்லையா. So இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. that is Justice BN Sri Krishna Committee and அந்த கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் இவங்க இப்போ கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So they have presented two things. One is the report with respect to data protection and the second one is a draft bill with respect to data protection. So இத ரெண்டையும் சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க to the Ministry of Electronics and Information Technology, that is MeitY. And இவங்க கொடுத்திருக்கிற ரிப்போர்ட்ல என்ன தெரிய வருதுன்னா like the principles are laid down by the Supreme Court, that is with respect to the right to privacy judgment, and அதே மாதிரி general data protection regulation, அதாவது GDPR, which have been implemented by European Union. சரியா? So European Unionல data protection laws எடுத்துருந்தாங்க. அதுதான் GDPR அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So அதுல இருந்தும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இன்ஃபர் பண்ணிருக்கிறதாக நம்மளுக்கு தெரிய வருது. So think globally, act locally. So சில provisions மாத்திருக்காங்க, but however many points have been inferred. Okay. So we need to know what are all the recommendations which have been made by Sri Krishna Committee. And friends, again, இது வந்து recommendation தான். புரியுதுங்களா? So this is not a correct framework and these are subjected to change. So recommendation mandatory கிடையாது. So change பண்ணலாம். But however you need to know the important provisions of it. Okay. So first of all you need to know what is the meaning of a personal data. So personal data அப்படின்னா என்னன்னா this is an information about a person. So full information about a person na no, it can be with respect to any characteristics of a person or any traits or any attributes or any specific feature of a natural person. For example, உங்களுடைய thumb impression, உங்களுடைய blood group, so which is specific to you, right? So அந்த information personal data அப்படின்னு சொல்லலாம். Fine. And again இது வந்து directly identifiable விஷயத்தை தான் நம்ம personal data சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஈவன் indirectly identifiable டேட்டாவை கூட நம்ம personal data அப்படின்னு சொல்லலாம். For example, இப்போ ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட் இருக்குன்னு வைங்களேன். தென் அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட்ல உங்களுடைய ஏஜ் தெரியும். அண்ட் ஈவன் நீங்க ஆதார் கார்டு நம்பர் ப்ரொவைட் பண்றீங்க ஃப்ரம் விச் மெனி பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிய வரும். புரியுதுங்களா? ஸோ ஒரு டிக்கெட் வச்சு வி கேன் கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அ பர்சன். ஸோ ஒரு இன்டைரக்ட் மீடியம்ல நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதா? ஸோ இதை வந்து நம்ம பர்சனல் டேட்டா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் டு யூ. ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான கிளாசிஃபிகேஷன் வைப்பாங்க. ஐ ஜஸ்ட் கேவ் தி எக்ஸாம்பிள் இன் ஆர்டர் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ். ஓகே. அண்ட் இந்த பில்ல சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் கூட எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க which you need to know. And the first term is data principle. So principle na it is whom who is giving the information or it is the person, companies or entities whose information is being collected. இப்போ for example என்ன பத்தி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா then நான் வந்து data principle இங்க. Okay. So ஒரு particular company பத்தி ஒரு data எடுக்கறாங்களா then அந்த particular company is a data principle. I hope it is clear. Okay. And the second term which you need to know is data fiduciary. So fiduciary na ஒரு trust அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay. So fiduciary na என்ன தெரியுமா? It is those who decide why the data should be processed and how it should be processed. இதுதான் data fiduciary அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. I'll give you an example. For instance, Facebook. So Facebook
collects many data from us. So ஃபேஸ்புக்கு தெரியும் அவங்க எதுக்காக டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றாங்க அண்ட் அந்த டேட்டாவை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ இங்க டேட்டா ஃபிடியூஷரி இஸ் ஃபேஸ்புக் ஆர் இவங்களை வந்து நம்ம டேட்டா கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, அண்ட் we have something which is called as data processor. So these are the ones who process the data. So இவங்க வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியா கூட இருக்கலாம். I'll give you one more example. For instance, இப்போ ஏர்டெல் கம்பெனி இருக்குன்னு வைங்களேன், then they may be data fiduciary. So they know why the data should be collected and how it should be processed அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் and they will control the data. But data processor இதுல யாருன்னா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனியா இருக்கும். They will process the data. So அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி ஆக்ஷன் எடுக்கிறவங்க தான் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதை பண்றவங்க டேட்டா ப்ராசஸர். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் டு யூ. நவ் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு டெஃபினிஷன் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, லைக் தீஸ் சார்ட் ஆஃப் டெஃபினிஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் திஸ் பில் சீக்ஸ் டு டெவலப் அ ட்ரஸ்ட் பிட்வீன் டேட்டா ஃபிடியூஷரி அண்ட் டேட்டா பிரின்சிபல். ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ப்ரொவைட் பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ நீட் டு ஹேவ் அ ட்ரஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி என்டிட்டிஸ் டு whom you are giving the data. ஸோ பிரின்சிபல்னா யாரு, கண்ட்ரோலர் ஆர் ஃபிடியூஷரினா யாரு, ப்ராசஸர்னா யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் இருந்ததுன்னு வைங்களேன், தென் ஒன் கேன் ஈஸிலி ரெக்டிஃபை தி shortcomings if they have any. I hope it is clear to you. And one more important thing is personal sensitive data. ஸோ பர்சனல் டேட்டானா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் அண்ட் இதுலயே ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை வந்து பர்சனல் சென்சிட்டிவ் டேட்டான்னு சொல்லுவோம் அண்ட் திஸ் வில் பி லிஸ்டட் அவுட் பை தி கவர்மெண்ட். சரிங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாஸ்போர்ட் இருக்குன்னா அது வந்து பர்சனல் சென்சிட்டிவ் டேட்டாவாக இருக்கலாம், ஒரு பயோமெட்ரிக்ஸ் அது வந்து பர்சனல் சென்சிட்டிவ் டேட்டாவாக இருக்கலாம். ஸோ திஸ் வில் பி லிஸ்டட் அவுட் பை தி கவர்மெண்ட் இன் தி பில். பட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் தி பில் இஸ் தி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டி. ஸோ இந்த டிராஃப்ட் பில்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ரெகுலேட்டரி பாடி நம்ம செட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் இவங்களுடைய பேர் வந்து டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அண்ட் இவங்களுக்கு 4 வேலைகள் இருக்கும். ஒன்று வந்து அட்ஜுடிகேஷன், அந்த செகண்ட் ஒன் இஸ் மானிட்டரிங், அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் பாலிசி மேக்கிங், அந்த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ரிசர்ச் அண்ட் அவேர்னஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்ஜுடிகேஷன்னா இப்போ இந்த டிபிஏக்குள்ள ஒரு அட்ஜுடிகேட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸ் விங் இருக்கும் who will have the power to redress the grievance. ஸோ பெனால்டிஸ் கொடுக்கலாம், ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபிடியூஷரிஸ் வந்து ஏதாவது தப்பு செஞ்சுட்டாங்கன்னு வைங்களேன், தென் அவங்களுக்கு பெனால்டிஸ் போடலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பிரின்சிபல் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னா தென் அவங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கலாம். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் டு யூ. அண்ட் இதே மாதிரி மானிட்டரிங் வேலை. ஸோ இப்போ ஃபிடியூஷரிஸ் இருக்காங்கன்னு வைங்களேன், தென் அவங்கள ஆடிட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டு வருவாங்க. பிளஸ் இவங்க இந்த டேட்டா செக்யூரிட்டியை பிரீச் பண்றாங்களான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. புரியுதுங்களா? அண்ட் அட் த சேம் டைம் பாலிசி மேக்கிங்ல வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் சென்சிட்டிவ் பர்சனல் டேட்டா அப்படின்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த சென்சிட்டிவ் பர்சனல் டேட்டாவை எல்லாம் இவங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி எந்த மாதிரி கன்சென்ட் வாங்கணும். ஸோ இப்போ பர்சனல் டேட்டானா கன்சென்ட் இருந்தா போதும், பட் sensitive personal data na more terms and conditions or more regulations should be bought in. And அதே மாதிரி இப்போ data collection வந்து within inside Indiava or outside Indiava இது வந்து should be taken into consideration. So இந்த மாதிரி policy making இவங்க எடுத்துட்டு வருவாங்க. That is in the data protection authority and at the same time research and awareness with respect to data protection. Fine, I hope it is clear to you. And one more provision of this bill is right to be forgotten. So this happens to be one of the important provision French. So இதை கொஞ்சம் கவனமா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது என்னன்னா, இப்போ ஒரு டேட்டா நீங்க ப்ரொவைட் பண்றீங்கன்னா தென் ஆப்வியஸ்லி உங்களுடைய கன்சென்ட் இல்லாம டேட்டா கலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ உங்களுடைய டிஸ்க்ளோஷர் இருக்கணும். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ யூ ப்ரொவைட் அன் இன்ஃபர்மேஷன்னா நீங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து டிக் பண்றீங்க இல்லையா? ஸோ ஐ அக்செப்ட் தி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறது இல்லையா? ஸோ விச் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ கன்சென்ட். பட் ஹவவர் இந்த டிராஃப்ட் பில்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the individuals can correct the disclosure of the personal information. So இப்போ நீங்க ஒரு வாட்டி ஓகேன்னு கொடுத்துட்டா கூட then at the second time you can undo it, you can delink it, you can delete it. That is உங்களுடைய personal information பேஸ் பண்ணி இருக்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்க delete பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ Facebook எடுத்துக்கோங்களேன். then Facebookல we provide many information, but however all the informations are subjected to modification இல்லையா? So we can delete that, we can delink that, we can correct that. I hope it is clear to you. So இது வந்து right to be forgotten அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இந்த பில்லுல. And added to it, even the bill ensures that இப்போ நீங்க ஒரு டிஸ்க்ளோஷர் கொடுக்குறீங்கன்னா then it is not through unlawful processing or சும்மா உங்களுக்கு தெரியாம ப்ராசஸ் பண்ற மாதிரி இருக்காது. rather it will be very clear and it will be fair and reasonable. சரிங்களா? ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி லா. ஸோ இதில் உறுதியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ ரைட் டு ஃபர்கெட்னா யூ கேன் சேஞ்ச் தி இன்ஃபர்மேஷன் விச் யூ ப்ரொவைட் ஆர் யூ கேன் ரிகால் தி இன்ஃபர்மேஷன் விச் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி கிவன். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் டு யூ. அண்ட் இந்த ரைட் டு பி ஃபர்கெட்டன்ல ஃபிடியூஷியரிஸுக்கும் சில
அட்வான்டேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிராஃப்ட் பில்ல. அதாவது என்னன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இன்ஃபர்மேஷனை டெலீட் பண்ணணும் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈவன் த ஃபிடிஷரி கேன் சார்ஜ் டு அன் எக்ஸ்டென்ட். அண்ட் அகைன் திஸ் இஸ் நாட் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் இன் நேச்சர். ஸோ இப்போ ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பீங்க, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை இப்போ மாத்தணும்னா மாற்ற முடியாது. பட் இட் இஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் த லா கம்ஸ் இன் டு ஃபோர்ஸ் திஸ் வில் பி அப்ளிகபிள். ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ டேட்டா ப்ராசஸர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வைங்களா, ஈவன் தே ஷுட் என்ஷோர் தட் பிரைவசி இஸ் மெயின்டைன்ட். ஸோ இவங்களுடைய டிசைனே வந்து பிரைவசி டிசைன்டாக இருக்கணும். அண்ட் அதே மாதிரி டேட்டா லோக்கலைசேஷன். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் டிபேட்டபிள் டாபிக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் பில் இஸ் லைக் த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டேட்டா அவுட் சைட் தி நேஷனல் பார்டர்ஸ். ஸோ இந்த பில்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அதாவது இந்த டிராஃப்ட் பில்ல டேட்டா ஃபிடிஷரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வெளிநாட்டுக்கு ஷேர் பண்றாங்கன்னா தென் தே ஷுட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 1 காப்பி ஆஃப் பர்சனல் டேட்டா இன் இந்தியா. அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு டேட்டா வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் பர்சனல் டேட்டாவா இருக்குன்னு வைங்களேன், அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சென்சிட்டிவ் பர்சனல் டேட்டா. அந்த மாதிரி டேட்டா இருந்ததுன்னா தென் இட் ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் அண்ட் ப்ராசஸ்ட் ஒன்லி இன் இந்தியா. ஸோ இது வந்து நீங்க வெளிநாட்டுக்கு ஷேர் பண்ண முடியாது. ஸோ த இன்ஃபர்மேஷன் cannot be shared. புரியுதுங்களா? ஸோ த டேட்டா லோக்கலைசேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் this bill. But however with the central government approval and in the DPI approval oda இந்த வேலைகள் கூட நம்ம செய்யலாம். And even the individual consent should also be taken into consideration. Okay, so these are few important provisions which are important. So இந்த பில்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 35-40 provisions இருக்கு. So what I have given you is the importance. ஓகேங்களா? So which is in the news frequently. So அந்த மாதிரி provisions தான் நான் பேசியிருக்கேன். But however if the bill is passed அப்படின்னா then the whole provisions can be discussed in an elaborative manner. Okay, so just ஒரு recall பார்த்தலாம். That is personal data னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும். That is information relating to a natural person who is directly or indirectly identifiable. So இதுதான் personal data. And in the bill data principal, data fiduciary and data processor அப்படின்னு சொல்லிட்டு definition கொடுத்திருக்காங்க. So principalனா it is the person, company or entity whose information is collected. சரிங்களா? So இப்போ உங்களுடைய information collect பண்ணாங்கன்னா then you happen to be the data principal. And data fiduciary வந்து it is equivalent to data controller. So they will decide why the data should be collected and how it should be processed அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட்டா ஃபிடிஷரி டிசைட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் டேட்டா ப்ராசஸர் வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியா இருப்பாங்க and they will process the data or take actions with respect to it. So fiduciary சொல்ற வேலையை ப்ராசஸர் செய்வாங்க. Okay, so this bill ensures that a trust is created between principal and fiduciary first of all. And அதே மாதிரி இப்போ ப்ராசஸர் பண்றாங்கன்னா then it should be in a fair and reasonable manner and privacy breach பண்ணாத மாதிரியும் இவங்களுடைய டேட்டா ப்ராசஸிங் ஒர்க் இருக்கணும். ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி பர்சனல் சென்சிட்டிவ் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க which will have more limitations. Okay, and data protection authority appoint பண்ணுவாங்க who will have the power of adjudication, monitoring, policy making and doing research and development plus awareness building. சரிங்களா? And one more provision is right to be forgotten. So ஒரு டேட்டா நீங்க கொடுத்துட்டீங்க, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா தென் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க டெலீட் பண்ணலாம், டீலிங் பண்ணலாம் ஆர் ரிகால் பண்ணலாம். ஸோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட். ஸோ இதுதான் ரைட் டு பி ஃபர்கெட்டன் விச் இஸ் அவைலபிள் டு தி டேட்டா பிரின்சிபல். அண்ட் அதே மாதிரி டேட்டா லோக்கலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதாவது என்னன்னா, ஜென்ரல் டேட்டாவை கேன் பி ஷேர்ட் அவுட் சைட் தி நேஷனல் பார்டர்ஸ் பட் ஹவெவர் கிரிட்டிக்கல் பர்சனல் டேட்டா cannot be shared without the approval of the central government. அண்ட் அதே மாதிரி ஜென்ரல் டேட்டா கூட வெளிநாட்டில் ஷேர் பண்றாங்கன்னா தென் தே ஷுட் ஹேவ் அ காப்பி ஆஃப் இட். ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ ப்ராசஸர் இருக்காங்க, ஃபிடிஷரி இருக்காங்கன்னா they have to ensure that the design is in such a way that the privacy is not breached. Fine. So this is the crux of it. Now coming to the article, a good beginning. So first இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா many private companies and state agencies are there. They collect a lot of personal data. A vast amount of personal data is collected. But however in India there is an absence of data protection law. So ஒரு legal framework இல்ல இந்தியாவில் with respect to data protection. So this happened to be a cause of concern. And added to it, இப்போ இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்ட இருந்து டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்றாங்கன்னா தென் வாட் இஸ் த ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ் ஆஃப் தி யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியறதில்ல. அண்ட் எதுக்காக யூட்டிலைஸ் பண்றாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியறதில்ல. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல லாஸ்ட் இயர் ஜஸ்டிஸ் கேஸ் புட்டுஸ்வாமி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் நடந்தது. அண்ட் அங்க த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹெல்ட் தட் த ரைட் டு பிரைவசி இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட். இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட். ஸோ ஒன்ஸ் த சுப்ரீம் கோர்ட் கேவ் தி verdict, this committee has been appointed. That is Justice B.N. Sri Krishna committee was appointed and they gave the report to MeitY, that is Ministry of Electronic and Information Technology. And this provides a basic foundation for legal framework with respect to data protection அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. So first
இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த டிராஃப்ட் பில்ல they try to codify the relationship between individuals and institutions. So individuals வந்து data principals அப்படின்னு சொல்ல வராங்க, and data fiduciaries வந்து those who process the data அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம பேக்ரவுண்ட்லேயே பார்த்துருப்போம். they try to build a trust between the two, that is data principal and data fiduciaries. ஸோ இவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை கோடிஃபை பண்றாங்க. அதாவது இப்படி தான் இருக்கணும், பிரின்சிபல்ஸ் கிட்ட நீங்க இப்படி தான் டேட்டா வாங்கணும், நீங்க அவங்களுடைய பிரைவசியை சேஃப்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பில்ல ஒரு கோடிஃபிகேஷன் எடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ ஒரு கான்ட்ராக்டுவல் ரிலேஷன்ஷிப் தெரியுது அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல்ல சொல்ல வராங்க. பிளஸ் added to it, டேட்டா ஃபிடிஷியரிஸும் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணும்போது they need to be clear, they need to be specific, they need to be informed, அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஒழுங்கா ப்ரொவைட் பண்ணணும், and they need to get the free consent and also the possibility of the withdrawal of the data. ஸோ இது எல்லாமே என்ஷூர் பண்ணணும் with respect to the principal அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஓகே, ஸோ பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த ஆர்டிகல்லையும் சொல்ல வராங்க. ஃபைன். And added to it, இந்த draft legislation measure is something which we have inferred from GDPR, that is General Data Protection Regulation, which has been implemented in European Union அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அங்கேயும் ரைட் டு கன்ஃபர்மேஷன், கரெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா, ரைட் டு பி ஃபர்கெட்டன், அதுக்காக ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சிருந்தாங்க, தட் இஸ் இன் GDPR. அண்ட் நம்மளும் இந்த டிராஃப்ட் பில்ல பார்த்துருக்கோம். ஃபைன். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த GDPR என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ UPSC ப்ரிலிம்ஸ்ல கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம்னா, the term GDPR was in the news frequently, it is associated with அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 ஆப்ஷன் கேட்டுடலாம். ஸோ யூரோப்பியன் யூனியனோட பர்சனல் டேட்டா பாலிசி தான் இந்த GDPR. ஸோ ஒரு லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் தான் இந்த GDPR, தட் இஸ் இன் யூரோப்பியன் யூனியன். ஓகே. பிளஸ் added to it, இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்க, இந்த டிராஃப்ட் பில்ல டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டியை அப்பாயிண்ட் பண்ண போறாங்க. they will have to protect the interest of the principals, and they have to monitor the implementation, and they have to create the awareness. So இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது this happens to be a welcome step, but however இதுல சில கிரே ஏரியாஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. and அந்த கிரே ஏரியாஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, that is with respect to state agencies or state institutions. அவங்களுக்கு ஒரு கன்சென்ட் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை. ஸோ இப்போ பர்சனல் டேட்டா கொடுக்குறாங்கன்னா தென் அவங்க கன்சென்ட் ஆஃப் தி பிரின்சிபல்ஸ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். பட் however this is an exemption for the state agencies, and அதே மாதிரி செக்யூரிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டேட். ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட் கீழே உங்க இன்ஃபர்மேஷனும் கலெக்ட் பண்ணலாம், தட் இஸ் வித்வுட் தி கன்சென்ட் ஆஃப் தி பிரின்சிபல்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு கிரே ஏரியா அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. and added to it, இப்போ ஒரு டேட்டா நீங்க கலெக்ட் பண்ணணும்னா தென் ஜுடிஷியல் அப்ரூவலோட டேட்டா கலெக்ஷன் எடுத்துட்டு வரலாம். அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ பார்லிமெண்ட் ஒரு லா பாஸ் பண்ணாங்கன்னு வைங்களேன், தென் த பர்சனல் டேட்டா கேன் பி கலெக்டட். ஸோ இந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ் எல்லாம் இஸ் அ ஷார்ட் ஃபால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பர்சனல் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணா தென் இட் மே ஆல்சோ லீட் டு சர்வேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ இந்த பில், அதாவது இந்த டிராஃப்ட் பில் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, which happens to be a good move, but however இந்த சில கிரே ஏரியாஸ் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல முடிச்சிடுறாங்க. ஃபைன். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் டு யூ. ஸோ நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதுலயும் பேசியிருக்காங்க, அண்ட் இதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் நீங்களும் பேசலாம். ஃபைன். அண்ட் UPSC ப்ரிலிம்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம்னா, ப்ரிலிம்ஸ்ல நான் சொன்ன மாதிரி GDPRனா என்னன்னு கேட்கலாம். ஃபைன். அண்ட் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா GS பேப்பர் 3 சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில இந்த கொஸ்டினை கேட்கலாம். ஸோ டேட்டா ப்ரொடெக்ஷனை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். இல்லையா பாலிட்டியில இந்த பில்லை பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம். ஸோ பிரைவசி ஆஸ்பெக்ட்ல கேட்கலாம். ஸோ யூ கேன் write down points to your advantage. Fine. So that's it with respect to this article and issue, friends. We'll move on to the next article now. So coming to the next article, the narrow and the transformative. So இந்த ஆர்டிகலோடைய கிரக்ஸ் வெரியும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த வருஷத்துல எவ்வளோ இயரிங்ஸ் கேட்டிருக்கு, அண்ட் இந்த இயரிங்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டா டிவைட் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி இயர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தென் ஆதாரை பேஸ் பண்ணியே சுப்ரீம் கோர்ட் வாஸ் ஆக்குபைட். இட் வாஸ் என்டையர்லி ஆக்குபைட் வித் ஆதார் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆத்தர். அண்ட் இந்த மாதிரி ஆதார் கேஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்க பாத்தீங்கன்னா தென் இட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் இன் ரிலேஷன் வித் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் தி ஸ்டேட். ஸோ ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை பிரீச் பண்ணுது அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி இவங்களுடைய வேர்டிக்டை கொடுத்துடலாம். பட் ஹவவர் இன் தி செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி இயர் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட சில கேசஸ் வந்தது, லைக் செக்ஷன் 377 சப்ரிமலா கேஸ், அடல்ட்ரி பேஸ் பண்ணி கேசஸ் எல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட வந்தது. அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ கேஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கல்ச்சர். சரிங்களா? ஸோ ஆதார் கேசஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கேசஸ், அண்ட் வெதர் த இண்டிவிஜுவல் ஹேவ் தி பவர் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிட்டர்மைன் பண்ணிடுச்சு. பட் ஹவவர் செக்ஷன் 377 சப்ரிமலா கேசஸ் இதெல்லாம் பர்சனல் ரைட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிச்சு. அண்ட் added to it, it also has the impact on the culture as well as on the religious group. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, எப்பெல்லாம் கோர்ட் கிட்ட இந்த மாதிரி கல்ச்சரை பேஸ்
பேஸ் பண்ணி ஒரு கேசஸ் வருதோ தென் த கோர்ட் இஸ் ஃபேசிங் மெனி காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் அப்படின்றாங்க. பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கேசஸ் வரும்போது ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வரும்போது இட் நாட் ஓன்லி இன்வால்வ்ஸ் a particular individual, rather it involves the society as well as it affects the personal belief as well as a particular conviction of a people. And added to it, author என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இப்போ கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்லேயே இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளைம் பண்ணீங்கன்னா நோ. பிகாஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் விஷயத்தை வந்து அவங்க அழகா விட்டுட்டாங்க அப்படின்றாங்க இந்த ஆர்டிக்கல்ல. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பற்றி ஆத்தர் பேசுறாரு. ஸோ என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் சாத்தியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. பட் however இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் ஆஸ்பெக்ட்ஸை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தென் இட் இஸ் சம்திங் which is associated with culture. ஸோ ஹிந்துஸ், முஸ்லிம்ஸ், சீக்ஸ் இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு சிவில் கோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது இப்போதைக்கு சாத்தியம் கிடையாது. அண்ட் அப்படியும் கான்ஸ்டிடியூஷன் மேக்கர்ஸ் அவங்க எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்கன்னா தென் ஒரு கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க. ஸோ அதனால டிபிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிஸ்ல இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதே மாதிரி இஷ்யூல தான் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் வருது. லைக் செக்ஷன் 377 சப்ரிமலா கேஸ், அடல்ட்ரி பேஸ் பண்ணி கேஸ்லாம் வருது. அண்ட் கோர்ட் இதுல மாட்டிக்கிறாங்க. வை? பிகாஸ் இவங்க ஒருத்தருக்கு அகைன்ஸ்டா டெசிஷன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் ப்ரிவீல் ஆகுது. அண்ட் இதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மேல இருக்கிற ட்ரஸ்ட் குறைஞ்சிடுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேசஸ்ல ஈக்குவலிபிரியம் நீங்க எடுத்துட்டே வர முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சப்ரிமலா கேஸ் எடுத்து பாருங்க. உமன்ஸ் ஆர் நாட் அலவுட் இன் டு தி டெம்பிள். ஸோ இதுதானே இஷ்யூ. இப்போ அந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூவை பார்த்தீங்கன்னா தென் இட் பிரீச்சஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி, ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜன். ஸோ நிறைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை அந்த பர்டிகுலர் சபரிமலா டெம்பிள் பிரீச் பண்ணுது. பட் ஹவவர் இப்போ கோயிலுக்குள்ள அலோவ் பண்ணணும்னா தென் த பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி ஆர் த பர்டிகுலர் கல்ச்சர் ஆஃப் தி பீப்பிள் ஆர் த பிலீஃப் விச் தே ஹேவ் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட். ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன செய்ய முடியும்? ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ காம்ப்ளெக்ஸ் சிச்சுவேஷன். அண்ட் இதுல ஒரு வேர்டிக் கொடுத்தாங்கன்னு வைங்களேன் சுப்ரீம் கோர்ட், தென் அவங்க மேல இருக்கிற ட்ரஸ்ட் டிப்ளீட் ஆயிடுது. ஒரு மக்கள் ஃபெய்த்தை குறைச்சிடுறாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி கோர்ட்ஸ். ஸோ அதான் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, லைக் த கோர்ட் when they take decision they have to look into two aspects அப்படின்றாங்க. ஒன்று வந்து நேரோ அப்ரோச், இன்னொன்று வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் அப்ரோச் அப்படின்றாங்க. ஸோ நேரோ அப்ரோச்னா என்னன்னா, கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸை விட்டுருங்க, அந்த டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லாவை விட்டுருங்க அண்ட் யூ ஜஸ்ட் டிசைட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பர்டிகுலர் கேஸ். ஸோ இந்த ஆர்டிகல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வராங்க, தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சப்ரிமலா ஹியரிங். ஸோ சப்ரிமலா ஹியரிங்ஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் தன்னுடைய வேர்டிக்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, உமன்ஸ் ஷுட் நாட் பி அலவுட் இன் தி டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் இதை வந்து அவங்க எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா, இட் வாஸ் அ பீஸ் ஆஃப் சபார்டினேட் லெஜிஸ்லேஷன். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ரூல் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி இவங்க வேர்டிக்ட் கொடுத்துட்டாங்க. பட் ஹவவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் வேல்யூஸை இங்க கன்சிடர் பண்ணல. ஸோ இது வந்து ஒரு நேரோ அப்ரோச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா அதே மாதிரி செக்ஷன் 377 பாருங்க, அதுல சென்டர் என்ன சொன்னாங்க, நாங்க செக்ஷன் 377 பேஸ் பண்ணி ஒன்னும் செய்ய போறது கிடையாது. அண்ட் தி சுப்ரீம் கோர்ட் யூ டேக் தி டெசிஷன் அண்ட் வி ஆர் ஓகே வித் இட் அன்டில் ஆர் அன்லெஸ் தி ரிலேஷன்ஷிப் ஷுட் பி பிட்வீன் தி அடல்ட்ஸ் இன் பிரைவேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டிக் கொடுத்தாங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு நேரோ அப்ரோச் மாதிரி தான் தெரியறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல சொல்றாங்க. ஓகே. அண்ட் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் அப்ரோச்சை பத்தி பேசுறாரு. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் அப்ரோச்னா என்னன்னா, இட் இஸ் இன்வால்விங் த philosophy ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன்லன்னு சொல்லிட்டு சில வேல்யூஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த வேல்யூஸை என்ஷோர் பண்றது தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் அப்ரோச். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஆர்டிகல் 17 தட் இஸ் அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம், which happens to be a transformative approach. அண்ட் அதே மாதிரி செக்ஷன் 377 பாருங்க. ஸோ இப்போ அன்நேச்சுரல் அஃபென்சஸை டீக்ரிமினலைஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஹவவர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் அப்ரோச் எடுத்துட்டு வந்திருக்கணும்னா எப்படி திரும்ப இருந்திருக்கணும், லைக் செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் கான்ஸ்டிடியூஷன் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாது ஆர் த கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் நாட் கோயிங் டு டினை எனி பர்சன் தேர் சிவில் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். பட் ஹவவர் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், அன்நேச்சுரல் அஃபென்சஸ் இஸ் நாட் அ கிரிமினல் அஃபென்ஸ் எனிமோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அண்ட் அதுலயும் அடல்ட்டா இருக்கணும் அண்ட் இட் ஷுட் பி இன் தி பிரைவேட்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த இது என்ன தெரிய வருதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேர் நீட்ஸ் டு பி ஸ்டெப்ஸ் விச் நீட் டு பி டேக்கன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிமூவிங் தி பேரியர். அதாவது இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பேரியர், இன்ஸ்டிடியூஷனல் பேரியர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பேரியர்ஸ்னா லைக் ஒரு கம்யூனிட்டி ஒரு grouping who enforce their religious belief. So religious belief இருக்கிறது நல்லதுதான், பட் however extreme belief is also not good for the society, right? So இந்த மாதிரி பேரியர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் மிட்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்ல வராரு. அண்ட் added to it what is right and what is wrong அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபேட் நடத்தணும் அப்படின்றாரு ஆத்தர். ஸோ ஆத்தர் கன்க்ளூஷன்ல என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, see in each and every case there are two approach which is available to the court. One is narrow approach and the other one is transformative approach. So இப்போ narrow approach எடுத்துட்டு வந்தாலும் அதோடைய pros and cons இருக்கு, transformative approach எடுத்துட்டு வந்தாலும் அதோடைய pros and cons இருக்கு. Fine, but at the end of the day it is the constitutional value which one needs
to believe and how much belief they have with respect to constitution இதை பேஸ் பண்ணி கூட அவங்க டெசிஷன் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் தான் வரப்போற ஃபியூச்சர்ல நிறைய இம்பாக்ட் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கிரக்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்டிகல்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல தீர்ப்பு எடுத்துட்டு வரணுமா இல்ல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் அப்ரோச்ல தீர்ப்பு கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அப் டு தி சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் டிப்ளமேட்டிக்கா கன்க்ளூஷன் கொடுத்துட்டாரு. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி அதர் ஒப்பீனியன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட் தென் ப்ளீஸ் மென்ஷன் தட் இன் தி கமெண்ட் பாக்ஸ். Okay, so that's it with respect to this article, friends. And coming to the next article, the Big Five at 10. So friends, recent BRICS summit South Africa நடந்தது, that is at Johannesburg. And அங்க Johannesburg declaration அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருந்தாங்க. And friends, if you need to know the background of BRICS, then please type BRICS plus Republic IS. You will get all my videos with respect to BRICS and you can develop the historical background of BRICS. Okay, so in the Johannesburg declarationல 102 paragraph declaration கொடுத்திருக்காங்க. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவங்க நிறைய சொல்ல வராங்க. ஸோ ட்விட்டர் காலத்திலையும் இவ்வளோ பேராகிராஃபில் ஏதாவது சொல்ல வராங்களா. ஸோ தே ஹாவ் மெனி திங்ஸ் டு சே டு திஸ் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது. அண்ட் ஆடட் டு இட் இப்போ பிரிக்ஸோட குரூப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நல்லா க்ரோ ஆயிருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹஸ் ஆல்சோ பீன் இன்க்ரீஸ்ட். ப்ளஸ் புது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க பிரிக்ஸில். அண்ட் ஆடட் டு இட் நிறைய பார்ட்னர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க், கண்டின்ஜென்ட் ரிசர்வ் அரேஞ்ச்மெண்ட், கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லா இவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கு. And added to it, இதுல one of the most important factor which one needs to focus is they are all working together. So மற்ற ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி அடிச்சுக்கிறது இல்லை. பட் ஹவவர் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய இனிஷியல் கோல் இருந்து தெரியுமா, அதுலேருந்து அவங்க இன்னும் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறதா இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபினான்ஷியல் கவர்னன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரிஃபார்ம் எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி யுனைடெட் நேஷன்ல தே வாண்டட் டு மேக் அன் இம்பாக்ட். பிளஸ் யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில்ல தே வாண்டட் டு இன்க்ரீஸ் தி பெர்மனன்ட் சீட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நடக்கல. அண்ட் இட் மே பி பிகாஸ் ஆஃப் டூ நேஷன்ஸ், ஒன்று வந்து சைனா அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் ரஷ்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட we know. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல 10th சமிட் அங்கே நடந்தது. அண்ட் இந்த 10th சமிட்ல த மெயின் இஷ்யூ விச் தே ஃபோக்கஸ்ட் வாஸ் ட்ரேட் வார்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் அ டைம் வென் யூஎஸ் அண்ட் சைனா ஆர் அனௌன்சிங் நியூ மெஷர்ஸ் எவ்ரி வீக். ஸோ இந்த ட்ரேட் வார் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பிரிக்ஸ் லீடர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, லைக் நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் நான் டிஸ்கிரிமினேட்டரி மேனர்ல ஒரு மல்டிலேட்டரல் ட்ரேடிங் எடுத்துட்டு வருவோம். ஸோ ஒரு கோஆபரேஷன் எடுத்துட்டு வருவோம். ஸோ தட் வி வில் சப்போர்ட் ட்ரேட் அண்ட் வி வில் சப்போர்ட் தி இன்டர்நேஷனல் ஆர்டர். அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ப்ராப்பரா என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் ஹவவர் இதுல சைனா எந்த அளவுக்கு இதை ஃபாலோ பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட தெரியல. அண்ட் இந்த ஜோஹானஸ்பர்க் டிக்ளரேஷன்ல வாட் தே ஹவ் இன்சிஸ்டட் இஸ் தி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், அதாவது 4th இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் இந்த 4th இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்காக சவுத் ஆப்பிரிக்கா இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் பிகாஸ் தே ஹேவ் ஆல் தி பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்சஸ் அண்ட் தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் தி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். அண்ட் இப்போ பிரிக்ஸ் சமிட் ஜோஹானஸ்பர்க்ல நடந்திருக்கு, அதாவது அவங்களுடைய ஓன் நேஷன்ல நடக்குது. ஸோ தே ஹேவ் இன்சிஸ்டட் அ லாட் ஃபார் தி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். அண்ட் இது வரையும் இல்லாம எம்பசிஸ் வாஸ் ஆல்சோ மேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட், education, skill development, digital revolution and various other fields. So there is a need for employment in the BRICS nation அப்படின்லாம் சொல்லி பேசியிருக்காங்க. ஓகே, and added to it இதில் ஒரு அவுட்கம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. And friends, please note this, that is part NIR, அதாவது BRICS Partnership on New Industrial Revolution. So UPSC prelims எப்படி கேட்கலாம்னா part NIR was in the news, this is associated with அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். Fine. So this is all about to bring in industrial revolution in the BRICS nation where all the BRICS members will work together to boost the industries and even private sectors and young innovators will be a part of it. Okay, so this happens to be one initiative. And இது வரையும் இல்லாம இந்த ஜோஹானஸ்பர்க் டிக்ளரேஷன்ல பிசினஸ் பேஸ் பண்ணி கூட ஒரு கன்சாலிடேஷன் நடந்திருக்கு. லைக் பிசினஸஸ் எந்தெந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமோ, லைக் எஜுகேஷன், கல்ச்சர், டூரிசம், ஸ்போர்ட்ஸ், ஃபிலிம்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர், எனர்ஜி செக்டர், ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ், aviation. So இந்த மாதிரி வேரியஸ் செக்டார்ஸ் பத்தியும் பேசியிருக்காங்க. That is BRICS Business Council. Okay, but the most important one is part NIR which you need to remember. Okay, and next in the article BRICS Plus பத்தி பேசுறாங்க. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, see இப்போ ஆப்பிரிக்கால செகண்ட் BRICS Summit, so இதுக்கு முன்னாடி 2013ல நடந்தது. அண்ட் அதனால இப்போதான் அவங்களுக்கு ஒரு மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. அண்ட் added to it, African leaders what they seek is more loans from the New Development Bank. Why? Because நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், they are more interested towards the industrial revolution. அதுக்காக அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும். அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்காக தே நீட் தி லோன்ஸ் ஃப்ரம் நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க். ஓகே, அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல சைனா லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது ஜியாமின் டிக்ளரேஷன்ல தே ஹேவ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அ கான்செப்ட் விச் இஸ் கால்ட் அஸ்
பிரிக்ஸ் பிளஸ். அண்ட் இந்த பிரிக்ஸ் பிளஸ்ல என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஒரு 5 நேஷனை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ இந்த 5 நேஷனை கூப்பிட்டாங்கன்னா நாட் டு பிகம் அ பார்ட் ஆஃப் தி பிரிக்ஸ், பட் சைட் லைன்ஸ்ல பேசுறதுக்காக, லைக் அர்ஜென்டினா, ஜமைக்கா, டர்க்கி, இந்தோனேஷியா, ஈஜிப்ட். ஸோ இந்த 5 நேஷன்ஸை இப்போ கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஃபைன். ஸோ இப்போ பிரிக்ஸ் பிளஸ் உடைய வேலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா நம்மளுக்கு தெரியல. அண்ட் ஹவு இட் வில் இவால்வ் இட் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்மளுக்கு தெரியல. ஸோ காலம் தான் பதில் சொல்லும். பட் ஹவவர் இந்த பிரிக்ஸ் பிளஸ் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தட் இஸ் ஆன் தி sidelines of BRICS to engage with other nations. And for India in particular, our Prime Minister and Chinese President have met. அது கூட எப்படின்னா இந்த 4 மாசத்துல 3வது வாட்டி. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஏஷியன் பவர்ஸ் வில் பிளே அ மேஜர் ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. ஓகே. அண்ட் ஆடட் டு இட் இந்த பிரிக்ஸ் பிளஸ் ஒரு ஃபார்மலான ரெகக்னிஷன் கிடைக்காததுனால சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மே கெட் தி ஃபண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அண்ட் ஆடட் டு இட் இந்த ஆர்டிகல் யூனிட்டி அண்ட் டைவர்ஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க. ஸோ பிரிக்ஸ் நேஷன் விச் ரெப்ரசென்ட் 40% ஆஃப் தி வேர்ல்டு பாப்புலேஷன், அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் 22% ஆஃப் தி குளோபல் ஜிடிபி. தே ஹாவ் அ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வாய்ஸ். பட் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, எப்போ நல்லா இருக்கும்னா லைக் அவங்களுடைய டிஃபரன்சஸை அவங்க ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ என்னதான் பிரிக்ஸ் நேஷன் என்னதான் ஈக்குவாலிட்டின்னு பேசினா கூட சைனாவோட டாமினன்ஸ் இஸ் சீன் ஆஸ் அ ரியாலிட்டி. அண்ட் அதே மாதிரி சைனாவும் ரஷ்யாவும் ஒன்னா இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். அண்ட் பிரேசில் அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் ரொம்ப லோவா இருக்கு. அண்ட் வி இந்தியா நம்ம ரொம்ப ப்ரோஆக்டிவா இருக்கோம். அண்ட் ஈவன் வி ஷோ ஆர் செல்ஃப் டு அ கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட். அண்ட் இதுக்காக தான் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கமெண்டேட்டர் என்ன சொன்னார்னா, இந்தியா பிளே அ வெரி குட் கேம் தட் இஸ் அ ஜியோ பொலிட்டிக்கல் கேம் ஹேவிங் யூஎஸ், சைனா அண்ட் ரஷ்யா அட் தி அதர் எண்ட்ஸ். ஸோ யூஎஸ், சைனா, ரஷ்யா ஒரு பக்கம் இருந்து கூட வி ஹேவ் அவர் ஓன் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் கேம். அண்ட் அதை கூட நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண விடுறதில்லை. ஃபைன். ஸோ சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக இந்த சமிட் நடந்ததாக தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இன்டர்நேஷனல் டெரரிசம் பற்றி வெறும் 4 லைன் பேசியிருக்காங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட் கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல பிரிக்ஸ்ல. ஸோ இதோட அவுட்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லான அவுட்கம் சொல்ற மாதிரி ஒன்றுமே தெரியல. பட் ஹவவர் இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா பார்ட்னர்ஷிப் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கலை முடிச்சிடுறாங்க. ஃபைன். ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலோட கிரக்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பிரிக்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் ரைசிங் அண்ட் எவ்ரி நேஷன் ஹேஸ் தேர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து கூட தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஹார்மனி. ஸோ பிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாலே அவங்களுடைய டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க ஒன்னா வந்துடுறாங்க. ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பிரிக். அண்ட் இது ஒரு ஃபார்மல் சமிட் இல்லாததுனால இன்ஃபார்மல் டாக்ஸ் நடக்குது வேர் த ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். புரியுதுங்களா? அண்ட் இந்த வருஷம் ஜோஹானஸ்பர்க்ல நடந்திருக்கு. அண்ட் தே ஆர் இன்சிஸ்டிங் டுவர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் பார்ட் NIR அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் பிசினஸ் கவுன்சிலையும் பிசினஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிசினஸ் கவுன்சில் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஃபைன். அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் லாஸ்ட் இயர் பிரிக்ஸ் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆட் பண்ணாங்க சைனா, வேர் 5 மெம்பர் நேஷன்ஸ் வில் பி கால்ட். சரிங்களா? ஸோ இவங்க வந்து பிரிக்ஸோடைய பார்ட் ஆக மாட்டாங்க. பட் ஹவவர் தே வில் பி கால்ட் அண்ட் சைட் லைன்ஸ்ல அவங்களை மீட் பண்ணிக்க போறாங்க. ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஜியாவன்ல நடந்தது, இந்த வருஷம் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் நடந்தது. ஸோ இதனால ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது, லைக் வி கேன் டெவலப் ஆர் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் இஃப் யூ டேக் இந்தியன் இன்ட்ரெஸ்ட், தென் இந்தியன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்றவாறு இந்த ஜோஹானஸ்பர்க் டிக்ளரேஷன்ல ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லான ரிசல்ட் வந்த மாதிரி தெரியல. பிகாஸ் டெரரிசம் பத்தி சும்மா 4 லைன் பேசியிருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இந்தியா ரொம்ப நாளா சொல்றாங்க. பட் இதுக்காக ஒரு ஸ்டெப்பும் இந்த ஜோஹானஸ்பர்க் டிக்ளரேஷன்ல எடுக்கல. ஓகே. ஸோ இதுலேருந்து இந்தியாவுடைய பெனிஃபிட் ரேஷியோ என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் லைக் இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்ட்னர்ஷிப் என்ஹான்ஸ் ஆயிருக்கும், அவ்வளோதான். அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் சைனா, ரஷ்யா அவங்க டாமினேட்டிங்காக தான் இருக்காங்க. அண்ட் தே ஹேவ் தேர் ஓன் செல்ஃப் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் பிரேசில் தே ஆர் பிளேயிங் அ லோ ப்ரொஃபைல் ரோல் இன் பிரிக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி ரியாலிட்டி. ஓகே. ஸோ தேட்ஸ் இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஆர்டிகல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் GS பேப்பர் 2ல இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸில் திஸ் ஆர்டிகல் கேன் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் டு யூ. அண்ட் பேக்ரவுண்டுக்காக நான் சொன்ன மாதிரி பிரிக்ஸ் பிளஸ் ரிப்பப்ளிக் ஐஎஸ்என் டைப் பண்ணுங்க, யூ வில் கெட் தி வீடியோ. ஓகே. ஸோ தேட்ஸ் இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் to this article, friends. And coming to the next article, a balancing act. So prevention of corruption act பேஸ் பண்ணி நான் ஏற்கனவே நேற்று பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். தட் இஸ் பேக்ரவுண்ட் ஆன் தி எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்ல. பட் ஹவவர் இந்த ஆர்டிக்கல்ல சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இன்ஃபர் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுத்துட்டு வரணும்னா கூட அப்ரூவல் வேணும். அண்ட் அதே மாதிரி ப்ராசிக்யூஷனுக்காகவும் சாங்ஷன்ஸ் வேணும். ஸோ இது வந்து ஒரு டபுள் லேயர் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அன் அம்பிஷியஸ் மூவ் அப்படின்றாங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட் இப்போ சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டியை டிஸ்ஆனஸ்டா இருந்தாருன்னா என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க. அண்ட் ஹவு குவிக்லி த அப்ரூவல் இஸ் டு பி கிவன் அது கூட தெரியல. அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் யார் பண்ண போறா அது கூட ஒரு காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன். ஸோ இப்போ CBI சொல்லிடும் இந்த பர்டிகுலர் ஆஃபீஸர் போயிட்டு நீங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிடுன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் எந்த அளவுக்கு அதுல கிரெடிபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு கூட தெரியாது இப்போ. ஓகே. அண்ட் ஆடட் டு இட் கிரிமினல் மிஸ்கண்டக்ட பத்தியும் பேசுறாங்க. ஸோ அதான் நம்ம பார்த்துருப்போம்.
that is the acquisition of property or misappropriation of the property in a dishonest manner. அப்படி இருந்ததுன்னா தென் அது வந்து கிரிமினல் மிஸ்கண்டக்ட். ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கரப்ஷனுக்கு வழி கொடுக்கறதே இந்த கிளாஸ் தான் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. வை பிகாஸ் இப்போ ஒரு அஃபிஷியல் டெசிஷன் அவங்க எடுக்கிறாங்கன்னா தென் அவருக்கு வந்து சொத்து சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது. ஈவன் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் they may get the assets or whatever it is. And added to it, இப்போ கரப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருக்கு. அண்ட் இப்படிலாம் கரப்ஷன் நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்காத லெவலில் கரப்ஷன் நடக்குது. ஸோ இந்த கிரிமினல் மிஸ்கண்டக்ட் கிளாஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அப் டு தி மார்க் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் added to it, see நீங்க என்ன சொல்றீங்க, இன்கம் ஃப்ரம் லாஃபுல் சோர்ஸ் இருந்ததுன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. பட் வாட் இஃப் இப்போ தப்பான வழியில காசு சம்பாரிச்சு அதை ஒயிட் ஆக்கிட்டா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? ஸோ அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டிட்டாங்க அப்படின்னா தென் இட் பிகம்ஸ் அ லெஜிட்டிமேட் சோர்ஸ், ரைட்? ஸோ such income becomes lawful, right? ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? ஸோ திஸ் இஸ் இம்ப்ராப்பர் அப்படின்றாங்க. பட் ஹவெவர் நீங்க பிரைப் கிவரை கூட பனிஷ் பண்ண போறீங்களா? எஸ், this happens to be an good move. ஏன்னா இதனால ஒரு பயம் வரும், that is a fear will prevail, and of course bribe கொடுக்கறதுக்கு யோசிப்பாங்க நிறைய பேர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இந்த ஆர்டிகல்ல இருந்து இன்ஃபர் பண்ணலாம். அண்ட் மற்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம நேற்று பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் தான். ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ திஸ் ஆர்டிகல் ஒன்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். அண்ட் தெரியலன்னா தயவு செய்து டெலிகிராம் குரூப்ல கேளுங்க, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட். ஓகே, ஸோ that's it with respect to this article, friends. And coming to the next article, the case for increasing the retirement age of judges. ஸோ இந்த ஆர்டிகலோட கிரக்ஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அதாவது 2002ல நேஷனல் கமிஷன் டு ரிவ்யூ தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது. அண்ட் இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து நம்ம வெங்கட்ட செல்லையா ரிப்போர்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். அண்ட் அந்த 2002 ரிப்போர்ட்ல, அதாவது இந்த வெங்கட்ட செல்லையா ரிப்போர்ட்ல ஜட்ஜோட ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜை பத்தி பேசியிருக்காங்க. அண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஹவவர் இதுக்காக இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. லைக் 114th அமெண்ட்மெண்ட் பில் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. பட் ஹவவர் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் ஹார்ட்டட் அட்டெம்ப்டாக தான் இருக்கு, பிகாஸ் த பில் இஸ் செட் டு பி பாஸ்ட். அண்ட் அந்த 114th அமெண்ட்மெண்ட் பில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் ஆஃப் தி ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் மஸ்ட் பி 65, அதாவது 62லேருந்து 65 ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டே வரல. அண்ட் அகைன் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜை பேஸ் பண்ணி திருப்பியும் ஒரு டிபேட் ரைஸ் ஆகுது, பிகாஸ் இப்போ மிஸ்டர் ஜஸ்டின் கொரியஸ் ஜோசப் ஹேவ் எம்பசிஸ்ட் on it அப்படின்றாங்க. And added to it, இந்த ஆர்டிகல் வெஸ்டர்ன் டெமோக்ரஸிஸை பத்தி பேசுறாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, if you take western democracy, then அங்க ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா it is like nearly about 70 and above அப்படி தான் இருக்கான். அண்ட் இது வரையும் இல்லாம கோர்ட்ஸ் லைக் US, ஆஸ்திரியா, கிரீஸ், ஸோ இங்கெல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட்ஸோட ஜட்ஜஸ்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட்டே ஆக மாட்டாங்களா. ஸோ அவங்க வாழ்நாள் வரையும் they'll be appointed for judgment. So even Indiaல they have to consider the age, and at least we have to increase the age up to 70. See, we already know that the judge to population ratio in India is lowest in the world. So 10 லட்சம் பேருக்கு 20 ஜட்ஜஸ் தான் இருக்காங்க. அண்ட் UK, ஆஸ்திரேலியா, கனடா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 50, 70, 100 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயின்னு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம 20 பேர் தான் இருக்கோம் 10 லட்சம் பேருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல we need to consider the retirement age. And even the pendency of cases is more in India, like nearly about 3.5 crore cases are pending. That is in varieties of courts. So அவங்க சீக்கிரமா ரிட்டையர் ஆயிடுறதுனால this problem is increasing a lot. So pending of cases are also increasing. And added to it, even trained judges நம்ம லூஸ் பண்றோம். அண்ட் அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு இன்னும் சில நாட்கள் ஆகும். ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா தென் திஸ் இஷ்யூ கேன் பி மிட்டிகேட்டட் டு அன் எக்ஸ்டென்ட். அண்ட் இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா தென் வாட் வி நீட் இஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில். அண்ட் இட் மஸ்ட் பி டேக்கன் இன் டு கன்சிடரேஷன் வெரி சீரியஸ்லி. அண்ட் இட் ஷுட் பி சீன் அபவ் பாலிடிக்ஸ். ஸோ இதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் டேலண்ட், பூல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் நம்மளுக்கு கிடைப்பாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி நியூ ஜட்ஜஸ் கேன் பி அப்பாயிண்டட் வித்தவுட் டிஸ்பிளேசிங் தி எக்ஸிஸ்டிங் judges. Okay, so judge numbers increase avanga. And added to it, pending cases easier solve agum, and cases can be come to a conclusion quickly because of their experience. And added to it, in the judge retire avunu solittu yosikave maatanga, and they will try to render their service as best as they could. And in the post retirement வேலைக்கு அப்புறம் சேராங்க தெரியுமா judges, இந்த வேலை எல்லாமே unattractive-ஆ இருக்கும். And what they will focus is on the rule of law and independence of the judiciary will be established அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே, I hope this article is very easy to understand. So GS paper 2ல questions கேட்கலாம், that is with respect to retirement ages of the judges. So questions எப்படி கேட்கலாம்னா, சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ் எடுத்துட்டு வரலாம், ஒரு ஜுடிஷியரியை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ் எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். So what we can write is the first one, retirement age of the judges. அதே மாதிரி pendency of cases இதை எழுதலாம். அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு 3 days முன்னாடி பார்த்திருப்போம், that is listing of the cases. So ஒரு கோர்ட்ல கேஸை எப்படி லிஸ்ட் பண்றாங்க அதை பேஸ் பண்ணி கூட pending of cases increases. Okay, and அதே மாதிரி lack of data with respect to judiciary, appointment பேஸ் பண்ணி பேசலாம்.
பேசலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ ஜுடிஷியரியை பேஸ் பண்ணி இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் கேன் பி இன்ஃபர்ட். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த ஆர்டிகல், அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் அப்ரோச் அண்ட் நேரோ அப்ரோச், அது கூட நீங்கள் எழுதலாம். ஃபைன். ஸோ இது எல்லாமே ஜுடிஷியரியை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற இஷ்யூஸ் which can be used by you to your advantage. Fine. So that's it with respect to this article, friends, and that's it for today. Thank you for watching.